Thank you for sharing your excellent experience. Next நம்ம பேனலில் வந்து we are வினோத் ஆறுமுகம். Mr. வினோத் ஆறுமுகம். Yes sir. Thank you. Sir வினோத் ஆறுமுகம். அவரை பற்றி அவருடைய நேம் நம்ம எப்படி நம்ம சைபர் பால்னு அவரை சொன்னோமோ அது மாதிரி ஒரு பேர் சைபர் புத்தா அப்படின்னு எல்லா நோன் சர்க்கிள் அவருடைய நேம் நிறைய ப்ரோக்ராமில் வந்து அவர் வந்திருக்காரு. இஸ் அ சைபர் சேஃப்டி கோச், ரைட்டர் அண்ட் டெக் ஃபியூச்சரிஸ்ட். He is passionate about technology and education, deep interest in cyber psychology and its impact, working to raise awareness about cyberspace potential benefit and pitfalls, and equipping individuals to navigate a safer and secure online experience. He has trained over 1,000 plus students and teachers on cyber related topics. So conducted so many workshops on cyber safety and cyber citizenship and online behavior. Online behavior is a very, very important thing. I think I will request him to concentrate much on that online behavior. Provided training in school, colleges and police awareness program, is broad knowledge on digital landscape. But my expectation, apart from your own whatever you are trying to tell to our great audience, one thing is that you are creating extensive awareness about cybercrime prevention, but you also educate on the online behavior and instantaneous reaction of the people succumb to the pressure of the cyber criminal. So how to avoid such a situation, and what is the right way to handle such calls or messages? And you are the author of the books, so many books also, like Digital Politics, Video Game Addiction, Darknet, Cryptocurrency. Sir, can you please share your thoughts in addition to your own experience and also in this area, particularly on the awareness when we handle the pressure of the online information? Thank you. Hello. Thanks sir and respected panelist. இங்க இருக்கிற எல்லாருக்கும் வணக்கம். முதல்ல நான் வந்து ஒரு சின்ன ஆடியோ பிட் ப்ளே பண்றேன். So that நம்ம டிஜிட்டல் அரெஸ்ட் பத்தி குறைஞ்ச டைம் இருக்கு, பட் நான் எவ்வளோ நிறைய என்னால் ஷேர் பண்ண முடியுமோ நான் ஷேர் பண்றேன். Your service will be suspended after 2 hours. For more details, please press 1. For customer service, please press 0. नमस्कार, यह भारत के दूरसंचार नियामक की अधीन. Please hold. We are transferring your call. Good afternoon. I'm Amit Kumar from Telecom Department. How can I help you? I received a call and it asked to press 1. Okay, sir. You mean you received a call from our department? Sir, you listened the video, audio recording? Yeah, it says my numbers will be blocked. Okay, sir. You mean you received a call from our department about the deactivation of your mobile number? Am I right? Yes. Okay, sir. Sir, can you assist me your full name? ஸோ இது என்னன்னா, எனக்கு ஒரு 1 week பேக் இந்த டிஜிட்டல் அரெஸ்ட் ரிலேட்டட் கால் வந்தது. நான் என்ன பண்ணேன், ரெக்கார்ட் ஆஸ் மச் ஆஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணோம்னா நம்ம வந்து அவேர்னஸ் கொடுக்க வசதியாக இருக்கும்னு ரெக்கார்ட் பண்ணேன். ஸோ அவங்க அந்த பேட்டர்னை நீங்கள் வந்து முதல்ல கவனிச்சிங்களா, அழகாக ரொம்ப ட்ரூவாக இருக்கும். ஒரு பர்ஃபெக்ட் கால் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருக்கும். அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, என்னுடைய ஆதார் நம்பர் கேட்டாங்க. ஸோ நான் அங்கே வந்து காலை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். என்னன்னா, நம்ம ஆதார் கொடுத்துட்டோம்னா ஆல்ரெடி என் ஃபோன் நம்பர் இருக்கு, நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு கூட ஆதார் கொடுத்துட்டோம்னா அதில் நான் நிறைய லிங்க் பண்ணி வச்சிருக்கேன், நம்மளா போய் ட்ராப்ல விழ வேண்டான்னு சொல்லிட்டு கட் பண்ணிட்டேன். பட் அதுக்கப்புறமா என்ன ஆச்சுன்னா, ஒரு 3 நாள் அவங்க வந்து என்ன கால் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க. நான் அதுக்கப்புறமா பிளாக் பண்ணி அதை வந்து நிறுத்திட்டேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பேசிக் என்ன அப்படின்னா, ஒரு 1 week பேக் ஒரு நியூஸ் ஒன்று வந்தது. இதே டிஜிட்டல் அரெஸ்ட்ல பெங்களூர்ல ஒருத்தர் 1,18,00,000 ரூபாய் இழந்திருக்கார். அவரை 3 நாள் டிஜிட்டல் அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சிருந்திருக்காங்க. ஸோ டிஜிட்டல் அரெஸ்ட் பத்தி நியூஸ் லாஸ்ட் 1 year வந்துகிட்டு இருக்கு. இதுல வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா எதுவுமே கிடையாது. ஆமா இப்படிதான் பண்ணுவாங்க, 3 நாளா அரெஸ்ட் பண்ணி வைப்பாங்க. பட் எனக்கு எது தெரியுமா ரொம்ப கேட்சியா இருந்தது, அந்த டிஜிட்டல் அரெஸ்ட் பண்ணப்பட்ட நபர் வந்து ஒரு டெக்கி. அதாவது கம்ப்யூட்டர்ஸ்ல அவர் ஒரு எக்ஸ்பர்ட். 1 கோடி ரூபாய் வரைக்கும் அவர் அக்கௌண்ட்ல வச்சுக்கிட்டு இருக்காருன்னா அப்ப ஒரு மாசம் எவ்வளவு சம்பாதிச்சிருப்பாரு அப்படிங்கறத நீங்களே ஊகிச்சிங்க. அவ்வளவு சம்பளம் வாங்குவார்னா அவர் அந்த ஐடில என்ன அளவுக்கு தொழில்நுட்பம் தெரிஞ்சிருந்தா அவருக்கு அந்த சம்பளம் கொடுத்திருப்பாங்க, நம்ம அதை ஊகிக்கலாம்.
அப்போ ஒரு மாசத்துல குறைஞ்சது 5 லட்சம் 10 லட்சம் வாங்கினாதான் அவர் அக்கௌண்ட்ல அவ்வளோ பணம் இருக்கும். நீங்கள் ஒருத்தருக்கு 5 லட்சம் கொடுக்கணும், இப்போ அவர் லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜியில் ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் அவ்வளோ பணம் கிடைக்கும். பட் ஒரு கம்ப்யூட்டர் டெக்கியே ஒருத்தர் அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்கான்னா நீங்கள் நிலைமை யோசிச்சு பாருங்க. இதை நான் 3 நாள் முன்னாடி நக்கீரன் பேட்டியில் இந்த விஷயத்தை நான் சொல்லியிருந்தேன். கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் ஒருத்தர் வந்து போடுறார். அவர் வந்துட்டு ஒரு மளிகை கடை வச்சிருக்கிறவர். அவர் வந்து தெளிவாக போகிறார், இந்த மாதிரி கால் எனக்கு வந்ததுங்க, நான் கட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்ட்டு. ஸோ ஒரு மளிகை கடைக்காரரு கால் வந்து கட் பண்ணன்னு கரெக்டாக தெரிஞ்சு சொல்கிறாரு. நான் அவர் அப்புறம் போய் கேட்டேன், யார் நீங்கள், எப்படி கட் பண்ணீங்க அப்படின்ட்டு. அவர் சொல்கிறார், நான் ஒரு மளிகை கடை வச்சுருக்கேன், இந்த மாதிரி மதுரை பக்கத்தில் ஒரு வில்லேஜ், அவருக்கு இந்த கால் வந்திருக்கு, அவர் கட் பண்ணியிருக்கார். ஆனால் ஒரு டெக்னாலஜிஸ்ட்டு 1 கோடி ரூபா விட்டுட்டான். என்ன டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னா, இவர் சாதாரணமானவர், கொஞ்சம் படித்தவர்னாலும் ஒரு செய்தியில இதை பண்ணாதீங்கன்னு சொன்னா அந்த அவேர்னஸை அப்படியே வாங்கிக்க கூடியவர். அந்த டெக்கிக்கு இந்த செய்தியோ அவேர்னஸோ போய் சேர்ந்துருக்க. ஸோ இப்போ என்ன பிரச்சனை ஆயிடுச்சுன்னா, அவேர்னஸ் கொடுத்துட்டு தான் இருக்கும், ஆனால் அந்த அவேர்னஸை அவங்க ரிசீவ் பண்ணுறதே கிடையாது. ஒருத்தர் வந்துட்டு இதே கேஸ், ஒருத்தர் வந்து எனக்கு ஃபேஸ்புக்கில் மெசேஜ் பண்ணுறாரு, சார் நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கிரிப்டோ கரன்சியில் முதலீடு பண்ண போகிறேன், ஒரு 1 லட்ச ரூபா முதலீடு பண்ண போகிறேன், நீங்கள் வந்து அது கொஞ்சம் பார்த்துட்டு சொல்லுங்க அப்படின்னாரு. நான் ஒரு வேலை பார்க்குறேன், எனக்கு இது தேவையில்லாத வேலை. அவங்க நீங்கள் இன்னொன்று இருக்க இன்டர்நெட் உலகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்று இருக்குது, நீங்கள் எக்ஸ்பர்ட் எல்லாம் கேட்பாங்க, கன்சல்டேஷன் ஃபீஸ் பே பண்ணுங்கன்னா பண்ணவே மாட்டாங்க, அப்படியே போயிடுவாங்க. ஸோ இது எனக்கு தேவையில்லாத வேலை இருந்தாலும் ஒரு 30 நிமிஷம் அந்த அவர் சொன்ன ஆர்கனைசேஷனாக ரிசர்ச் பண்ணி, சார் இது ஃபேக்கு ஸ்கேமு பண்ணிடாதீங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன். அவர் அடுத்து கேட்குறாரு, அடுத்து ஒரு 3 மணி நேரம் என்ன அவர் கன்வின்ஸ் பண்ணுறாரு. சார் இல்லை சார், அவங்க இப்படி சொன்னாங்க, நீங்கள் வந்து இதை செக் பண்ணீங்களா, அவங்க எனக்கு பேங்க் அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்குறாங்க, அட்ரஸ் கொடுக்குறாங்க. நான் சொல்கிறேன், சார் இதெல்லாம் கொடுத்தா கூட ஸ்கேமாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு. அவர் அதுக்கப்புறம் திட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாரு, என்ன உங்களுக்கு என்ன பெரிய எக்ஸ்பர்ட்டா, நீங்கள் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியுமா அப்படிலாம் திட்டிட்டு, சரி உங்கள் இஷ்டம் சார், நான் சொல்கிறேன் ஸ்கேம்ன்ட்டு நீங்கள் பண்ணீங்கன்ட்டு. அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பொறுமையாக, சார் 2 லட்ச ரூபா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிட்டேன், இப்போ எனக்கு பணத்தை எப்படி திருப்பி எடுக்கிறது அப்படின்னு. இப்போ என்னன்னா, நீங்கள் அது பார்த்துங்க, அவர் முடிவு பண்ணிட்டார், நான் இது இவன் வட்டி அதிகமாக கொடுக்குன்னு சொல்லிட்டு பணத்தை திரும்பி போட போறேன்னு முடிவு பண்ணிட்டாரு. பண்ணிட்ட அந்த எமோஷனலாக அட்டாச் ஆகிட்டாங்கன்னா நீங்கள் என்ன அவேர்னஸ் கொடுத்தாலும் அவங்க கேட்கவே மாட்டாங்க. அவருக்கு என்கிட்ட தான் சண்டைக்கு வர்றார், நான் சொல்கிறேன் ஸ்கேமுங்க அப்படின்ட்டு. அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. இப்படி ஸ்கேம்னு தெரிஞ்சு எமோஷ்னலாக இன்வெஸ்ட் ஆகிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. இதே என்னுடைய ஃப்ரெண்டு டாக்டர் இதே டிஜிட்டல் அரெஸ்டில் 35 லட்ச ரூபா இழந்துட்டார். அவர்கிட்ட நான் கூப்பிட்டு கேட்குறேன், சார் அவன் தான் சொல்கிறான், நீங்கள் ஏன் சார் ஃபோன் அட்டன் பண்ணீங்க அப்படின்ட்டு. இல்லை 2 இயர்ஸ் பேக் வந்து என்னுடைய ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நான் ஒரு எக்யூப்மெண்ட் வாங்கினேன், 5 எக்யூப்மெண்ட்டு 4த்துக்கு டேக்ஸ் பே பண்ணிட்டோம், 1த்துக்கு மட்டும் பண்ணாமல் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் நான், ஒருவேளை அதுவாக இருக்குமோன்னு சொல்லி பயந்துட்டேன் அப்படின்னார். ஸோ என்ன சிக்கல் முதல்ல பார்த்தீங்க. சரி ஓகே, நான் இதுலேருந்து என்ன தியரி டெவலப் பண்ணிக்கிட்டேன்னா, சம்மாவும் எங்கேயோ இப்போது எனக்கு ஒருத்தர் ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி நீங்கள் டேக்ஸ் எவேஷன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னார்னா நான் நம்பவே மாட்டேன். வர்ற சம்பளத்தில் டேக்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக கட்டிக்கிட்டு இருக்கேன், ஸோ நான் பயப்பட மாட்டேன். நான் நினச்சேன் ஒருவேளை இந்த மாதிரி டேக்ஸ் எவேட் பண்ணுறவங்க அவங்க தான் இந்த டிஜிட்டல் அரெஸ்ட்டுக்கு சக்கம்பாகி ஃபாலோ ஆகுறாங்க அப்படின்னு நினச்சா அப்படியும் கிடையாது. ஒரு மதுரையில் ஒரு ரொம்ப படிக்கிற 12th ஸ்டாண்டர்ட் தான் படிச்சிருக்காரு, ஒரு சின்ன பெயிண்டிங் கடை மாதிரி வச்சுருக்காரு. அவர் இதில் ஏமாந்து ஒரு 10 லட்ச ரூபா விட்டுட்டார். ஏன் சார் அப்படின்னா, ஏதோ 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவர் ஒரு பஸ் ஸ்டாப்பில் நின்றுக்கிட்டு இருந்திருக்காரு. அங்கே ஒரு யாரோ ஒருத்தர் ஏதோ ஒரு இந்த கஞ்சா மாதிரி ஏதோ ஒன்று வச்சுட்டு போயிருக்கான். போலீஸ் இவரை பிடிச்சிட்டு போயிட்டாங்க. பிடிச்சி போய் அவர் அதுலேருந்து வெளியே வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வந்திருக்காரு. அதில் அவருக்கு இப்போ இவன் ஃபோன் பண்ணோடனே அது ட்ரிகர் ஆகிடுச்சு சைக்கலாஜிக்கலாக. ஐயோ நம்ம தேவையில்லாத பிரச்சனை போய் மாட்ட போகிறோன்னு பணத்தை கொடுத்துட்டார். ஸோ பேசிக்காக நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, சைபர் கிரிமினல்ஸ் முன்னெல்லாம் வந்துட்டு க்ரைம் மட்டும் பண்ணுவாங்க, இப்போ அப்படிலாம் கிடையாது. அவங்க ப்ராப்பராக ட்ரைன் ஆகி ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எல்லாம் போடுறாங்க. முன்னெல்லாம் வந்து சைபர் கிரைம்ஸ் வந்து ஏதோ கிடைக்கிறத பண்ணுவாங்க, இப்போ அப்படி கிடையாது. என்னுடைய சைபர் கிரைமில் வேலை பார்க்குறவர் சொன்னது, கோயம்புத்தூரில் ஒரு டீம் 5 பேர். நம்ம வந்துட்டு இதை நம்ம ஆல்ரெடி இந்த அவேர்னஸை நம்ம சைபர் சொசைட்டி இந்தியா எடுத்திருக்காங்க. உங்கள் கூகுள் பே எடுத்தீங்கன்னா பேன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், பக்கத்தில் ரிக்வெஸ்ட் மணின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். நீங்கள் எப்படி ஒருத்தருக்கு செலக்ட் பண்ணி பே பண்ணலாமோ
அதே மாதிரி ரிக்வெஸ்ட் மணின்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து பணம் வாங்கலாம். இந்த ரிக்வெஸ்ட் மணியில் ஒரு 50,000 ரூபா போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு லிங்க் ஒன்று மெசேஜாக வரும். அந்த மெசேஜை கிளிக் பண்ணி ஓடிபி போட்டிங்கன்னா பணம் அவருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடும். இந்த மெசேஜை இன்டரப்ட் பண்ணி உங்களுக்கு அனுப்புறதுக்கு ஒரு டெக்னாலஜி, அது டார்க் நெட்டில் விற்றுருக்காங்க. இந்த 5 பேர் கோயம்புத்தூரில் 50 லட்ச ரூபா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி, நல்லா பார்த்துங்க, 5 பேர் ஆளுக்கு 10 லட்ச ரூபா போட்டு 50 லட்ச ரூபா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி டெல்லியில் போய் அந்த டெக்னாலஜி வாங்கி அவங்களுக்கு சைபர் கிரிமினல்ஸ் கிட்ட இருந்து ட்ரைனிங்கு, அவங்க யாரோ சைனாலேருந்து ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்காங்க. ட்ரைனிங் வாங்கிட்டு அவன் வந்து பிளான்டோட உட்காந்துருக்கான். இப்போ கோயம்புத்தூருக்கு வரும்போது என்ன பிளான்னா 50 லட்ச ரூபா போட்டிருக்கோம், ட்ரைனிங்லாம் வாங்கியிருக்கோம், நம்ம இதில் ஒரு 10 கோடி ரூபா அது சம்பாதிக்கணும். அதாவது ஒரு முதலீடு போட்டு ஒரு பிஸ்னஸ் மாதிரி தான் அவங்க பண்ணுறாங்க. அப்போ அவங்க வந்துட்டு அதுக்கப்புறமா ஓரளவு ட்ராக் பண்ணி அவங்க ஒரு 5 கோடி ரூபா வரைக்கும் பண்ணிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் எஸ்கேப் ஆகிட்டாங்க. இப்போ என்னன்னா சைபர் கிரிமினல்ஸ் முன்ன மாதிரி கிடையாது. இப்போ அவங்களுக்கு நிறைய டேட்டா இருக்குது. டேட்டா எப்படி இருக்குன்னா, நீங்கள் ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் உள்ள போகிறீங்க, நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு பொருளை வாங்கிடுவீங்க. ஏன்னா உலகம் ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய டாப் எக்ஸ்பர்ட் சைக்காலஜிஸ்ட், சைக்காட்ரிஸ்ட், நியூரோ சைக்காலஜிஸ்ட் எல்லாருமே உங்களை பற்றி ரிசர்ச் பண்ணி உங்கள் பிஹேவியரில் ரிசர்ச் பண்ணுறாங்க. செஞ்சு அதை கம்பெனிஸ்க்கு வந்து கொடுக்குறாங்க. இவர் யார், இவரை எப்படி அனாலிசிஸ் பண்ணி இவர் என்ன பொருள் கண்டிப்பாக வாங்குவார் அப்படின்னு வந்து இன்னைக்கு அனாலிசிஸ் டேட்டா சயின்ஸ் எல்லாம் பெருசாகி இருக்கு. இன்ஸ்டாகிராமு, யூடியூப்க்கும் கொடுக்குறாங்க. ஒருத்தன் உள்ளே வந்தான்னா எப்படி அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணுறான் அப்படின்ட்டு. இந்த ரிசர்ச் சைபர் கிரிமினல்ஸ்க்கும் அவைலபிளாக இருக்கு. அதாவது சைபர் கிரிமினல்ஸ்ன்றவங்க ஒரு பிக் கார்ப்பரேட் மாதிரி இன்னைக்கு செயல்படுறாங்கன்னு சொல்ல வரேன். உங்களை பற்றி உங்க ஒய்ஃப்கோ உங்க காதலிக்கோ தெரியாத விஷயம் கூட சைபர் கிரிமினலுக்கு தெரியும். உங்களை பற்றி அவன் வந்து பக்காவாக உங்களை ஸ்டடி பண்ணுறான். எப்படி ஸ்டடி பண்ணுறான்னா, நான் ஒரு காலேஜில் பசங்களுக்கு வந்து சொல்கிறேன், எல்லாருக்கும் ட்ரைனிங் கொடுக்குறேன், தம்பி படம் வந்து டெலிகிராமில் வந்தால் டவுன்லோட் பண்ணாத, அது மால்வேராக இருக்கலாம் அப்படின்னு. அங்கே கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு காலேஜில் போய் சொன்னோம்னா ஒருத்தராவது எழுந்துட்டு சொல்லுவாங்க, சார் என்கிட்ட தான் ஜிபேவே இல்லையே. ஜிபே இல்லைன்னா என்ன, உன் டேட்டா உன் ஃபோனெல்லாம் அவன் மால்வேரை இன்சர்ட் பண்ணிட்டான். நீங்கள் சினிமா டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறாங்க, அதுவும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் டவுன்லோட் பண்ணான்னா ஷேர் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான். இவங்களுக்கு வந்து இந்த டெலிகிராமில் இது ஒரு பழக்கமாக போயிடுச்சு. புது படம் அப்படின்னு கேட்பாங்க, அது குரூப்பில் ஷேர் பண்ணி விட்டுருவாங்க. ஒரு மால்வேர் எல்லாருக்கும் ஷேர் ஆகிடுச்சு. அவங்க என்ன நினச்சிட்டு இருக்காங்க, என் ஃபோனில் இருந்து தானே இவன் திருடணும் அப்படின்ட்டு. அப்படி கிடையாது. உன் மால்வேர் வந்துருச்சுல, கான்டாக்ட் லிஸ்ட்ல இருந்து உன்னுடைய அப்பாவுக்கு போவோம், உன்னுடைய அம்மாவுக்கு போவோம், உன் அக்காவுக்கு போகும். ஸோ அங்கே அப்படியே அது பரவிக்கிட்டே போயிட்டு உங்கள் அப்பா கிட்ட ஜிபே இருக்குல்ல. ஸோ அவன் பேசிக்காக யோசிச்சு பாருங்க, எதுக்கு ஃப்ரீயாக படம் கொடுக்குறாம? ஃப்ரீ ஒரு விஷயத்தை ஃப்ரீயாக கொடுத்தான்னா இன்னைக்கு என்ன மோட்டோ? இஃப் த ப்ராடக்ட் இஸ் ஃப்ரீ, யூ ஆர் த ப்ராடக்ட். அவன் ஏன் ஃப்ரீயாக கொடுக்குறான்? ஃபேஸ்புக் ஏன் ஃப்ரீயாக கொடுக்குறான்? ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு நாளைக்கு உங்கள் படங்க வீடியோஸ் எல்லாம் சேர்த்து ஒரு 3 செகண்டுக்கு 1 டெராபைட் டேட்டாவை இவங்க போடுறாங்க. 1 டெராபைட் டேட்டாவை நீங்கள் சர்வரில் மெயின்டைன் பண்ணால் அதுக்கு சில $100 அவன் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம். அவன் எதுக்கு இவ்வளோ பணத்தை ஸ்பெண்ட் பண்ணி உங்கள் டேட்டாவை வாங்கிட்டு இருக்கான்? ஃப்ரீயாக கொடுக்குறான், பணமாக கேட்குறான் அவங்கள. அப்போ இந்த ஃப்ரீயாக கொடுக்கறது எதுக்குன்னா, உங்களை பற்றி டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணி அவன் ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு. இந்த ஸ்டடி பண்ணுற டேட்டா கார்பரேட் கிட்ட இருந்தால் ஓகே, ஃபேஸ்புக் உங்களை எதுவும் பண்ண மாட்டான், உங்கள் ஆடை கிளிக் பண்ண போகிறீங்க, ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு கொடுக்க போகிறான், ஓகே. ஆனால் ஒரு சைபர் கிரிமினல் கையில் இது கிடைச்சிட்டான். நான் டார்க் நெட்டுன்னு புக் எழுதியிருக்கேன், அதில் 2 ஆன்சர் இருக்குது. சைபர் கிரிமினல்ஸ் எப்படி வேலை பண்ணுறாங்கன்னு இருக்குது. சார் கேட்டார் இல்லையா, ப்ரைவசி டெக்னாலஜி, அதை பற்றியும் டீட்டெயிலாக பாலிடிக்ஸ் எழுதிருக்கேன். நம்ம அந்த புக்கை பற்றி பேசினோம்னாலே 1 மணி நேரம் போகும், இப்போ என்னால் சொல்ல முடியாது. ஆனால் அந்த புக்கில் இருக்குது. இப்போ நம்ம புக் ஃபேர் நடந்துகிட்டு இருக்கா, அதில் விற்கிறாங்க. ப்ரைவசி டெக்கு பின்னாடி எவ்வளோ பெரிய பாலிடிக்ஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இருக்குன்னு அதில் பேசியிருக்கு. அப்போ உங்கள் டேட்டா வந்துட்டு அவைலபிளாக இருக்கிறதுனால அது வந்து இவங்கிட்ட மட்டும் போகுது, கார்பரேட்ஸ் கிட்ட மட்டும், சைபர் கிரிமினல்ஸ் கிட்டையும் போகுது. சைபர் கிரிமினல்ஸ் ஒருத்தர் அழகாக கேட்டார், பணம் இருக்கு, நீங்கள் ஆமாம் டிஜிட்டல் அரெஸ்ட்டில் பணம் கேட்குறான்னா உங்ககிட்ட பணம் இருந்திருக்கு. அவனுக்கு எப்படி தெரியும் பணம் இருந்திருக்குன்ட்டு? ஏன்னா அவன் வந்து உங்களை சும்மா அப்படி மீனுக்கு அப்படி போட்டு விடுவான், கிடைக்கிட்ட அப்படி கல் எடுத்து அடிப்போம், விழுறமாங்க, அப்படி கிடையாது. அவன் உங்களை ஸ்டடி பண்ணுறான், நீங்கள் யாருன்னு அவனுக்கு தெரியும்.
ஸோ உங்கள் டேட்டா ஃபுல்லாக வந்து ஃபோரமில் அவைலபிளாக இருக்குது. அந்த டேட்டா வச்சு ஸ்டடி பண்ணுறான், டேட்டா லீக் மூலிமா உங்களை வச்சு ஸ்டடி பண்ணுறான். ஸோ இது காம்ப்ளெக்ஸ் ஆகிடுது ஒன்று. இன்னொன்று, இதை மீட்க முடியுமா அப்படின்னா, பணத்தை நீங்கள் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி அக்கார்டிங் டு ஆர்பிஐ கைட்லைன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் உங்கள் அக்கௌண்ட்லேருந்து அவங்க அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறதுக்கு ஒரு பேட்சாக தான் நடக்கும். 1 ஹவருக்கு ஒரு வாட்டி தான் நடக்கும். அதாவது நீங்கள் எனக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டீங்க, உங்களுக்கு அக்னாலஜ்மெண்ட் மட்டும்தான் கிடைக்குது ஆன்லைனில். ஆனால் உண்மையான பணம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்க 1 மணி நேரம் ஆகும். முன்ன அது 24 ஹவர்ஸ் ஒரு வாட்டி நடந்துக்கிட்டு இருந்தது. அன்னைக்கு நைட்டு தான் எல்லாத்தையும் பேட்சாக மாற்றுவாங்க. இப்போ 1 ஹவர். ஒருவேளை 1 ஹவருக்குள்ள 1930க்கு நீங்கள் கால் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த டிரான்சாக்ஷனை ஆர்பிஐ லெவலில் பிளாக் பண்ண முடியும். 1 ஹவர் தாண்டிடுச்சு அப்படின்னா சைபர் கிரைம் போலீஸ் அப்படி இன்ஆக்டிவாலாம் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. அவங்க என்னென்னமோ ட்ராக் பண்ணி அவனை பிடிக்கும் போது கையில் இருந்ததுன்னா பணம் கிடைச்சிடும். ஒரு அம்மா, அந்த அம்மா வந்துட்டு 2 பசங்க, அவங்க ஹஸ்பண்ட் வந்துட்டு துபாயிலிருந்து பணம் அனுப்புகிறாரு. ஏதோ ஒரு சைபர் கிரைமில் வந்துட்டு 16 லட்ச ரூபா ஏமாற்றிட்டாங்க. ஆனால் அவங்க போலீஸுக்கு சொல்லி போலீஸ் டெல்லியில் போய் அரெஸ்ட் பண்ணும்போது 8 லட்ச ரூபா கிடச்சிருக்கு. 8 லட்ச ரூபாயை அந்த அம்மா கொடுத்துட்டாங்க. பட் வெரி அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக அந்த அம்மா 16 லட்சம் வேணும், 8 லட்சம் தான் கிடைச்சிது. அந்த அம்மா குழந்தைங்களோட போய் ட்ரெயினில் குழந்தைங்களை தூக்கி போட்டு அந்த அம்மா விழுந்து செத்து போயிட்டாங்க. இது நியூஸ் ஆச்சு. அதாவது 8 லட்ச ரூபா ரெக்கவர் பண்ண முடிஞ்சது போலீஸால். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக அவங்களுக்கு அது பத்தலை. இப்போ 3வது ஒரு சிக்கல் இருக்கு. ஒருவேளை உங்க பணத்தை போலீஸ் ட்ராக் பண்றதுக்கு முன்னாடி அவன் கிரிப்டோ கரன்சியா மாத்திட்டான்னு வச்சுங்க, போலீஸால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. ஸோ நம்ம போலீஸ் வந்து இன்ஆக்டிவ் அப்படி சொல்றோம். இது போலீஸ் லெவல்ல அவங்களால இவ்வளவுதான் பண்ண முடியும். ஆர்பிஐக்கு சொல்லி நிறுத்த முடியும். ஆர் அதுக்கு மேலே போச்சுன்னா அவனை அரெஸ்ட் பண்ணி ஹோல்டு பண்ணும்போது பணத்தை ரெக்கவர் பண்ண முடியும். ஒன்ஸ் கிரிப்டோ கரன்சி போயிடுச்சுன்னா சாரி பரபரப்பாக பேசும்போது இதெல்லாம் நடக்கும். அவங்களால எதுவுமே ரெக்கவர் பண்ணவே முடியாது. அப்போ கிரிப்டோ கரன்சி வரைக்கும் போச்சுன்னா அப்போ அந்த போலீஸ்னுடைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், அவங்க கண்ட்ரோல்ஸை இன்னும் கவர்மெண்ட் வந்து அவங்களுக்கு அந்த ப்ரொவிஷன்ஸை கொடுக்கல. இப்போதான் தமிழ்நாடு அரசு கிரிப்டோ கரன்சி அனாலிசிஸ் பண்ணுற டூல் வந்து கண்டுபிடிச்சு அது FBI யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதை வந்து தமிழ்நாடு அரசு வாங்கியிருக்கு 3 கோடி ரூபா. இது சிக்கல் இருக்குது, என்ன தெரியுமா? பட்ஜெட் கம்மி. நீங்கள் வந்துட்டு அந்த டூலை ஒரு வாட்டி ஃபுல்லாக ரன் பண்ணி எடுக்கணும் அப்படின்னா 3 நாள் ஆகும். ஓரளவு கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஆனால் 3 நாளைக்கு அவங்க வந்துட்டு அந்த நிறுவனத்துக்கு வந்து 1.5 கோடி ரூபா பே பண்ணும். இதுதான் போலீஸ்க்கு இருக்கக்கூடிய சிக்கல். ஏன் இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா, சைபர் கிரைம்லன்றது ஒரு எய்ட்ஸ் மாதிரி. நம்ம ப்ரிவென்ஷன் தான் ஃபஸ்ட்டு. நீங்கள் மாட்டிக்காமல் உங்கள் பணத்தை கொடுத்துடாமல் இருக்கணும். கொடுத்துட்டா அட்லீஸ்ட் உடனடியாக 1930க்கு நீங்கள் சொல்லி ஆகணும். அதுலேயும் உங்களுக்கு லக்கு இருந்ததுன்னா எவ்வளோ சீக்கிரம் சொல்கிறீங்களோ கிடைச்சிடும். நாள் ஆக ஆக அது கிடைக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி கம்மியாயிட்டே போகும். ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே கிடைக்காது. போலீஸ் கேஸ் வாங்கி அப்புறமா அவங்க கொஞ்ச நாள் ப்ரொசீஜராக க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க. இதை நம்ம போலீஸை திட்டி ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அது அவங்களையும் தாண்டி நடக்கிற விஷயங்கள். கிரிப்டோ கரன்சியாக மாற்றிட்டு யார் என்ன பண்ண முடியும்? போலீஸாலையும் என்ன பண்ண முடியும்? இன்க்ளூடிங் FBI முடிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்காங்க. ஸோ இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு இப்போ நீங்கள் என்னென்னா உங்களுக்கு வைக்கிற ரிக்வெஸ்ட் என்னென்னா, அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக இங்கே நம்ம தான் வந்திருக்கோம். இந்த மெசேஜை நீங்கள் தான் உங்களால் முடிஞ்ச எத்தனை பேருக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு ஓரளவு நம்ம இதை தடுக்க முடியும். நீங்கள் இப்போ இங்கே வந்துட்டோம், இன்னைக்கோட முடியல, நீங்கள் அட்லீஸ்ட் உங்கள் வீட்டில் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு, இல்லைப்பா யாராவது ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட, இல்லைப்பா நீ டவுன்லோட் பண்ணுற படம் மால்வேராக இருக்கலாம், நீ பண்ணதுனால எனக்கு வரலாம் முடிச்சிச்சு எனக்கு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி வரும். அதனால் இந்த மெசேஜை எடுத்துக்கிட்டு போங்க. இந்த வாய்ப்பளித்ததுக்கு மிக்க நன்றி. ஒன்று அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக நான் வந்து இன்னைக்கு ஒரு ஆஃபீஸில் ஒரு வேலையில் மாட்டிக்கிட்டேன். நான் வந்து சார்கிட்ட சொன்னேன், சார் கஷ்டம் அப்படின்ட்டு. இல்லை சார் வந்து நீ வந்துருங்க அப்படின்னாரு. பாலு சார் சொன்னால் என்னால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது, நான் பாலு சாருக்காக வந்து தான் தீரணும். நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன், சார் நான் வருவேன், பேசிட்டு சீக்கிரமாக நான் கிளம்பி ஆஃபீஸுக்கு போய் ஆகணும் அப்படின்ட்டு. அதனால் என்னால் ஃபர்தராக இங்கே இருக்க முடியாது, நீங்கள்லாம் மன்னிச்சுக்கணும். பட் இந்த வாய்ப்பு கொடுத்து இவ்வளோ நேரம் கவனிச்சதுக்கு மிக்க நன்றி. பாலு சாருக்கு ரொம்ப நன்றி. சைபர் சொசைட்டி ஆஃப் இந்தியாவுக்கும் என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கேன். நன்றி.